निराशाजनक भी मैं खबर देन लगी है जिन्हें साडा समझ लो कि मन एकदम तोड़ के रख दिता। साडे 100 साला ननकाना साहब दे साके दा जिहड़ा गौरवमय इतिहास है, गुरुद्वारा सुधार लहर दे विच ननकाना साहब च बहुत वड्डा भयानक उदों साका वरतिया सी, जिहदे च 250 ਦੇ करीब जत्था ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਉੱਥੇ लगातार कार्रवाई चलती रही। पंजाब सरकार ने असी एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजी, फिर मिनिस्ट्री जड़ी है फॉरेन मिनिस्ट्री उन्होंने भी चिट्ठी भेज दी। थ्रू प्रॉपर चैनल सारी इंक्वायरी की गई, जिन्ने भी साढ़े यात्रु जाने सन होम मिनिस्ट्री राही, पंजाब सरकार की होम मिनिस्ट्री राही सारी इंक्वायरी हो गई पुलिस राही। और पाकिस्तान की एम्बेसी वालों सानू वीजे जड़े है वो 505 वीज़ा पंजाब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ा जत्था सी वो भेजे गए। 124 जड़े सी वो कट दिते गए, नहीं मिले। 230 के उपर जड़े है बाकी जड़े सीधे तौर के उत्ते श्रद्धालुओं ने वीजे ले। तकरीबन 750 के करीब 730 जड़े है वो वीजे साढ़े को पहुंच चुके। पूरियां तैयारियां असी बकायदा वीज़ा कापियां वीज़ा पासपोर्ट जड़े है असी अपने श्रद्धालु संगतां नूं वापस कर दिते और बड़े चावां दे नाल सारे तैयार हो के पहुंच गए। बहुत श्रद्धा सत्कार दे नाल इत्थे पहुंचे है। मैं देख रही सा कि साडे मैडम परमजीत कौर जी छाबा जड़े छाबड़ा जेडे डायरैक्टर ने माइनॉरिटीज़ दे गुजरात वो भी उतो आ गए अहमदाबाद तो, और हरियाणे तो भी बहुत सारे आ रहे हैं। इतने सारे प्रबंध मुकम्मल है, सारे मैंबर पहुंच गए हैं, सारे श्रद्धालु पहुंच गए हैं। पर हुण इस वेले ठीक 6:30 बजे सानू ईमेल आई है कि तुहानू जिहड़ा कल नूं इजाजत नहीं दी जाएगी, जथे नूं पाकिस्तान जाण दी इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत सरकार गृह विभाग वालों इन्ना मन टुटा कि इन्ना वड्डा धक्का, सारे प्रबंध मुकम्मल होण ते कह रहे हैं कि वो थ्रेट्स ने, जिहड़ा जत्था आएगा उसकी सिक्योरिटी जिहड़ी है उसकी सेफ्टी नहीं होती। अजे नवंबर विच जाके जत्था हो के आया उदों ते सारी सिक्योरिटी सी, सारी सेफ्टी सी। अजे कोविड की गल कीती है कि कोविड दे नाल तकरीबन ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋਵਿਡ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਤੇ 10,000 ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ लगातार वो साडे संपर्क विच है और वो कह उन्होंने पूरी तैयारियां असी 20 बसां उत्थे यात्रुओं वास्ते सवेरे उत्थे पहुंच जानियां बॉर्डर के उत्ते, क्योंकि बसां थ्रू जाना सी सारा जत्था। 27 लाख के करीब खर्चा जिहड़ा उन्होंने सानू कहा कि तुहाडीआं बसां ट्रांसपोर्ट दा 27 लाख रुपया असी वो भी प्रबंध जिहड़ा वो कर दिता कि 27 लाख रुपया उन्होंने कहा कि साडा दिल्ली कोई हैगे उत्थे तुसीं जमा करा दो, असी उत्थों लै लांगे। जिन्ने यात्रु जाने सी, जिन्ने श्रद्धालु जाने हैं 730 ये नहीं कि कले 505, जिन्ने भी भारत विचों श्रद्धालु जाने सी असीं सारे दा प्रबंध कर दिता कि सारा उत्थे कन्वेंस सारी ट्रांसपोर्ट साझे तौर ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कीता गया ते नाल असीं खुली राशि दा प्रबंध कीता कि उत्थे जाके बकायदा सारा ही खर्चा जिन्ना लंगरां दा खंड पाठ साहब कीर्तन 3 जथे कीर्तन दे जा रहे हैं, सिंह साहब जी आप अगवाई कर रहे हैं, सारे प्रबंध जो मुकम्मल कर लिए तो हम ठीक 6:30 बजे जो असीं कि सारियां तैयारियां कर लईआं
ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੀੜਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵੀਜ਼ੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਥ੍ਰੈਟਸ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਈ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਥਾ 9 ਵਜੇ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਨੀਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਮੇਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਲ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਦੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਥਾ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, 20 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਢਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਚੱਲੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੌਰਵਮਈ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਂਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਨੀਅਤ ਦਿਸਦੀ, ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਔਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ GNE ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ GNE ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਫਿਰ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਜੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ।
ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਚਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਰਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਤਲ 84 ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। 124 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਤੜਪੇਗੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਈਮੇਲ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜੇ ਮੰਗੇ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਮੰਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੇ ਹੈ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਈਵਨ ਬਰਤਨ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੇਟ ਖੁਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪ 2:30 ਵਜੇ, ਵੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਪਾਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ 2:30 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ 6:30 ਵਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਵੀ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਤੜਪ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦਾਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਚਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, 3 ਜਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ 3 ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ 15-16 ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ